श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिला हे जगत आदि नाही जे तुमर नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल तारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री माता दीति आउ काश्यप को अनुरोध कर सारा परे मु हिरणाक्ष को बध करने पाताल को जीवी। तते मारिबा पाई मु नरसिंह अवतार नेइची नरसिंह अवतार। जो माने रामचंद्र को युद्ध साहाय्य करथिले सेमानंको पुरस्कार देवा पई आयोजन हैला। मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र मनरे आउ किछि भावना रहिथिला जहा अन्य माने जानि नथिले। जेमिति समस्त पाप पई दंड व्यवस्था रहिछि एवं सत्कर्म पई पुरस्कार मिलुछि स्वयं भगवान एथिर बाद जीवे केमिति जदि तांको द्वारा कौनसी अघटन घटी थाए तेबे से मध्य दंड भोग करिवे। रामचंद्र
ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ସେଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା ଲାଗି। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କାରେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗି ରହେ। ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୀପମାଳା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ତୋରଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ବିଜୟ ଲାଗି ସହାୟତା କରିଥିବା ବାନରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ, ନଳ, ନୀଳ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ନେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ନେଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଯାହା ମାଗିନେଲେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ କି? ହନୁମାନ ସବୁବେଳେ ସେମିତି। କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିଛି ସାଇତି ରଖିବାର ଲୋଭ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୋର ସେବା କରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ସଭାରେ ସବୁଠୁ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ହେଲା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଅଥଚ ସେ ଲଙ୍କାରୁ ଆମ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତମ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। କୁହ। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବେ। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता। बहु कष्ट खोजी खोजी मु अंगद को पाइली। से प्रासाद भितर नथिले, प्रासाद बाहर एकुटिया चुपचाप बसी रही। प्रथम से आसवाक राजी नथिले, किंतु बहुत कहला परे से मो सहित आसिले। तमर ये कि व्यवहार अंगद? अभिज्ञान सभा को आसिल नहीं, प्रासाद भितर न रही बाहर एका एका बसी। हाँ, तम मुह देखि मु जानी पारुछि तमे भारी विषर्ण। जदि किछि हेइथाय ताहले मते कुह, मु तमर मनर विषन्नता दूर करिबि। किछि कहून काहेकि अंगद? किछि तो कहबार नहीं प्रभु। आपणकर स्नेह मिलिछि, अनुकंपा मिलिछि, सेई मो पई यथेष्ट। आज अभिज्ञान सभा हेबो बोली तमे जानिथिल? जानिथिली प्रभु। से सभा को समस्तंको डका हेइथिला, से कथा भी जानिथिबो। तेबे आसिलोनी काहेकि? दृष्टता मार्जना करिवे प्रभु। आसीथिले मु आपनको गोटे प्रश्न पचारि थांती। मु जाने आपनको आघात देई थांता, सेइथि पई आसिल नहीं। कुह अंगद, कुह। तम प्रश्न जेते तीव्र, जेते कठिन हेले भी मु ताको निश्चय सुनिबी। आउ सेथि लागि केबे भी मु विरक्त हेबिनी। प्रभु, सभा को जो माने आसीथिले, जो माने अभिज्ञान पाइले, से माने व्यक्तिगत जीवन रे किछि भी हरई नथिले। मोर पितांकर भाई सुग्रीव, ज्येष्ठ भ्रात तुल्य हनुमान, बंधु नल, नील एमाने समस्त व्यक्तिगत जीवन रे सुखी। आपणक दयारु पितृव्य सुग्रीव किष्किंधार राजत्व पाइले। हनुमान आपणकर सेवा करिवार सुजोग पाइले, किंतु मु थाउ थाउ अंगद, तमर आउ किछि कहिबा दरकार नाही। मु तम मनर दुख बुझी पारुछि। तमे तो कम त्याग करिना हो। तम पिता बाली को मु हत्या करिथिली, किंतु तमे तमे कौनसी आग पछ विचार न करी बानर सेनार जने दक्ष वीर भाव में अनेक राक्षसों को मारिच, सीता को उद्धार करिबार साहाय्य करिच। किंतु मु दिने हेले भी तम दुख बुझा चेष्टा करिनी। मु होउछि तम पितृ हत्याकारी। मु तमर क्षति करिछि। मु दोषी अंगद। तमे मते क्षमा कर दियो अंगद, क्षमा कर दियो। ना प्रभु ना, आपण ये कौन कहते? आपण मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିପାରିବନି। ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନପାରେ ପ୍ରଭୁ। ଉଠ ଅଙ୍ଗଦ, ଉଠ। ଅଙ୍ଗଦ, ମୋ ହାତରେ ବାଳୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ତମର ଅଭିମାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆତ୍ମ ଦୋଷ ଦେବିନି। ଅଙ୍ଗଦ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତମର ବ୍ୟଥା, ତମର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତମର ଅପମାନ ଏସବୁକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦୂରେଇ ଦେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ତମେ ଜାରାସବର ନାମରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସବାସ କରିବ। ମୁଁ ମୋର ସରମୁନରେ ଯେପରି ବାଳୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିଲି, ତମେ ସେମିତି ତମ ସରମୁନରେ ମୋର ଜୀବନ ନାଶ କରିବ। ନା ପ୍ରଭୁ, ନା, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଙ୍ଗଦ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ରାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରଚନା କରନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। ରାମଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅବସାନ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଘଟି ଆସୁଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ। ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ। ରାମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ, ସମ୍ପର୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସେସବୁ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ ମାନବ ସମାଜ ନିକଟରେ। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିର ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀରରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅବତାର ବଳରାମ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗୋପରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ମଥୁରା ଆସି କଂସାସୁରକୁ ବଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇ ସେଠାରେ ଯାଦବ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଘନଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ମହାନ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାସମର ଭାରତ ଭିତରେ କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବଦଳିଯାଏ, ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଉଠେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭାରତ ଭୂମିରୁ ଅସତ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାସମର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଇଯାଏ। ହାରିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଅଭିଶାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଜିତିବା ଲୋକ ବି କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଶାପ ବହନ କରନ୍ତି। ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? ସେ ବି ମସ୍ତକରେ ବହନ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରହରା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅଭିଶାପ। ଆଖିର ନିଆଁ ସିନା ଲିଭିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ନିଆଁ ଏବେ ବି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛୁ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କହି ଚାଲିଥିବି, ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତମେ, ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି କୃଷ୍ଣ।
आमे जेमिति वंश हरई एका होई गलु तमे भी सेमिति खूब शीघ्र एका हे जिवो। तमर जदुवंश तमे थाउ थाउ तमरी आखि आगरे ध्वंस हे जिवो। तमे भी एका हे जिवो कृष्ण एका। तमे बाकी जीवन बहुत बांधव मध्य रहिबो एकाकी। जणे असह्य पुत्रहरा नारीर ए अभिशाप केबे भी निष्फल हेबनी। केबे नुहे कृष्ण। द्वारकाधीश को प्रणाम। उठ उद्धव उठ। कहीं तमे मते बारंबार द्वारिकाधीश बोली संबोधन करुछ। तमे तो भल भाव जान द्वारकार अधिपति वर्तमान उग्रसेन। ता छड़ा मो ज्येष्ठ भ्राता बलराम भी अछंती। कौन सी दिगरु विचार कले मु द्वारकाधीश हवा संभव नुहे। ता छड़ा द्वारकार मोर अन्य एक श्रद्धा नाम प्रचलित अच्छी। तमे कौन जान ना उद्धव? जाने प्रभु, आपण को अधिकांश द्वारकावासी रणछोड़ बोली भी संबोधन करती। रणछोड़ रण छाड़ी पलई आसीथिबा व्यक्ति गोपदाण्डरे बृंदावनर कुंज काननरे बंशी बजई घूरी बुली आसुथिबा किशोर कन्हई ठारू आरंभ करी रणछोड़ पर्यंत अनेक पथ परिक्रमा हेगला उद्धव। एथर 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 कौन प्रभु? उद्धव, ए पश्चिम समुद्र रे किछि समय पर हजिजिबे अंशुमाली। तापरे सब अंधार हेजिबो। आपण आजिर कथा कहउचंती ना भविष्यतर कथा कहउचंती प्रभु? मो आजिर कि भविष्यतर कथा कहू नहीं। मो सबुदिनर कथा कहूछि। किछि हेले भी स्थायी नुहे उद्धव। ना लोक ना अंधकार। पश्चिम समुद्र रे बुड़ी जाउथबा सूर्य पुणी पूर्व दिगरे उदय हेबे। ए जो द्वापर देखुछ ए जुग भी दिन शेष हो। प्रभु, आपण वर्तमान केवल शेष कथा ही कहउचंती। जहा सृष्टिर नियम मु सेया कहूछि। एमानंकु जानिछ? जानिछि। सेमाने सबर। सेमानंक आगरे जे जाउछि सी जारा। एई सबर मानंकर से मुख्य। तांक सहित तुमर परिचय अछि? नहीं प्रभु। काहेकि नहीं? सेमाने भी तो एई द्वारकार अधिवासी। आमे जेतेबेले मथुरा छाड़ी द्वारकारे आसी पहुँचिलु सेतेबेले सेमाने चारिआडे बिछेई ही रहिथिले। हर्म्य निर्माण हैला अट्टालिका, प्रासाद, तोरण, राजपथ। कौन से प्रतिबाद न करी सेमाने दूर को घुंची गले, संकुचित ही गले। किंतु आमे सेमानंक कथा बुझिबाकू चेष्टा भी कलुनी। सेमाने अनार्य प्रभु। आर्य अनार्यर पार्थक्य किए सृष्टि कला उद्धव? दुख रहीगला। एमानंक पई किछि भी करि हेला नाही। किछि तो करबाकू हबो। एबे नहले भी आउ केबे। प्रभु,
ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କୋଉ କଥା? ଦ୍ୱାରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କଥା। ଯାଦବମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଯେମିତି ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସହିପାରୁନ ନା? ଦେଖିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଖାଲି ହାରିବା ଜିତିବା ଭିତରେ ଶେଷ ହୁଏନି ଉଦ୍ଧବ। ତାହା ଏମିତି ଏକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାଦବମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବା କେମିତି? ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ତମେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ? କୋଉ ତୀର୍ଥ? ଆପାତତଃ ବଦ୍ରିକା। ବଦ୍ରିକା ଯିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ, ଏଭଳି ଆଦେଶ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱାରକା ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସିନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସହାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକାର ଯାଦବମାନେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଶେଷ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଯାଦବମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ ନେଇ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରର ଯୁଦ୍ଧ ସିନା ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ଈର୍ଷା, ବିଦ୍ୱେଷ ଆଉ ପ୍ରତିହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲା।
ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସନ୍ଧି ଯାହା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଇଏ ତ ଉପକ୍ରମ ମାତ୍ର। ଆସ ରୁକ୍ମିଣୀ, ମନେ ହେଉଛି ତମେ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଛ। ଆସ। এই যে শব্দ সব ভাসি আসুচি সে কোন আপনার কানে পড়ু না? পড়ুছি। অথচ আপন কিছু ন জানলা পরে কিছু ন শুনলা পরে চুপচাপ হয়ে ঠিয়া হইছন্তি। প্রমোদ কক্ষরে সাম্ব, অনিরুদ্ধ ও উপমন্যু দ্বন্দ্ব যুদ্ধরে রক্তাক্ত হয়ে গলেনি। তাঙ্কো দেখা দেখি অন্য মানে বি যুদ্ধরে লাগি যাইছন্তি। প্রমোদ কক্ষ যুদ্ধভূমি হয়ে যাইছি। আপনাকে এই হস সান্তনা অপেক্ষা বেশি কষ্ট দিয়ে। কাহিঁকি কষ্ট পাইব তমে? পাউছি, কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পরে আপন একাবেলে অনাসক্ত হয়ে উঠিছন্তি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরে তো অনাসক্ত থিলি, কেবে তো অস্ত্র ধারণ করি নথিলি। বেলাଳ ସେନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଗଲା। କହିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି କାହାକୁ ମାରୁ ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯିଏ ମରିବା କଥା ସେଇ ଚକ୍ର ହିଁ ମାରୁଥିଲା। ବେଲାଳ ସେନର ଶରୀର ବିହୀନ ମସ୍ତକ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ରୁକ୍ମିଣୀ। ତାହା ଛଡ଼ା ବଂଶୀଧାରୀର ଅପବାଦ ସିନା ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ର ଧରିବାର କେହି କ'ଣ କେବେ ଦେଖିଛି? ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଦବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ରାଜପୁରୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛି। କାଦମ୍ବରୀ ଆଉ ମାଧୁର ସ୍ରୋତ ଘରେ ଘରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷମାନେ ସବୁବେଳେ କାଦମ୍ବରୀ ପ୍ରମତ୍ତ, ନାରୀମାନେ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧପତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଏ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭାଇ ବଳରାମ। ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନୁହନ୍ତି? ଏକଥା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଘଟଣ ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ରୋତକୁ ତ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ବା ନ ଚାହେଁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ, ସମୟ ହିଁ ତିଆରି କରେ ସବୁ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା। ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଭୟ। ସେଦିନ କେତେଜଣ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଯାଦବ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ଲୌହ ମୁଷଳକୁ ତା ପେଟରେ ଲୁଚେଇ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ନାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ, ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ହେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି ଚାଳଇ ଚରଣ ମନ୍ଥର ଶ୍ରମେ ଘର୍ମିତ କଳେବର। ଦେଖି ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଅନ୍ତରେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ ରହିଲା ଲତା ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ମନ୍ତ କୃଷ୍ଣର କୁମରେ। ମୁନି ସମୀପେ ଧୀରେ ଯାଇ ଅରଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ। ଯାଦବ କୁଳ ବଧୂଏ ଅନେକ ଦିନୁ ଗର୍ଭ ବହି ପ୍ରସବ ନୁହେଁ କି କାରଣେ ବୁଝିଲୁ ତୁମର ଚରଣେ। ଚାଲି ନ ପାରେ ଶ୍ରମ ଭାଗେ লাজে ন কহে তুম আগে। তুম্ভে সর্বজ্ঞ মুনি সর্ব এহার গর্ভে কি হইব। পুত্র দুহিতা কিবা জাত
ଶୁଣି ସେ କପଟ ବଚନ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମୁନି ଜନ ଏ ନାରୀ ଗର୍ଭବାସବାଣୀ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ପରିମାଣୀ ଏହାର ଗର୍ଭେ ହେବ ବାଳ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହର ମୁଷଳ আজ এ গর্ভ প্রসবিব তুম্ভর বংশ নাশ জীব কূল সমূল করি নাশ পৃথিবীরে যেতে যদু বংশ ଉଦ୍ଧବ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି। ଶୁଣିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଯାଦବ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଛଳନା ଜାଣିପାରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏଇ ମୂଷଳ ହିଁ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ। ତାପରର ଘଟଣା ବି ଜାଣେ। ଅଭିଶାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଭୀମ ମୂଷଳକୁ ଘଷି ଘଷି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ। ସେହି ଲୌହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଗଭୀର ଏରକାପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯାଦବ କୂଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ? ହୁଏତ ହୁଏତ? ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଦ୍ୱିଧା କାହିଁକି? ଦ୍ୱିଧା କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ଅବକ୍ଷୟରୁ, ଏ ଅଧପତନରୁ ଯଦୁବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଦବମାନେ ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଆପଣ ଯେମିତି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ, କାରଣ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ହେବ ସମୟ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ ଯଦୁବଂଶର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲାଣି। ପୁରାତନ ଯୁଗ ତ ଶେଷ ହେବ, ତେଣୁ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ବି ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଅସ୍ତ୍ର ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିଆରି ଚାଲିଛି। केते धार हैला मु देखुची। आगुरु तो केते तीर तयारी करिछ, केबे तो एमिति घसिलो? ए लुहाटा बड़ टाण, एमिति लुहा मु आगुरु केबे देखि नथि। माछ पेटरू बाहरला बेले चिक चिक करथला। अच्छा बाबा, लुहा माछ पेटकू केमति गला? माछ कोन लुहा खाए? ना, पानी पिए। पानी रे कोन लुहा भासे? ना, दैव चाहिले सबु संभव। लुहा कोन पर्वत भी भासी पारे। को दैव? शिकार को गला बेले तमे जाको जुहार हे के जाओ, से तो काठ खंडे गछ मूले पोता हेची। छेली मेंढा हरिण मानकर बेक जो संधि रे फसा जाए, पर्व मानकर बलि दिया जाए। हाँ, सेई आम दैव, सेई आम देवता। काहे को काळू आमे ताको पूजी आसुछु। केही केही कहंती जुप देवता भलिया तांको छाड़ी देले आउ जणे भी अछंती। के से बाबा? ताकर बहुत ना। किए ताको डाके द्वारकाधीश, किए कहे रणछोड़जी।
ହେଲେ ଆମେ ଶବରମାନେ କହୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନୁ? ସେଇ ଯୋଉ କାଳିଆ ହେ ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି ସେଇ ନା? ମୁଁ ଆମ ପଲ୍ଲୀରେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ସେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବାବା? ଏତେ ଦୟା, ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରୁ କ'ଣ ମିଳିପାରେ? ଦ୍ୱାରକାରେ କେତେ ଧନୀ ମାନି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ କେବେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଆମ ପଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ସେଠି ସୁଖରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, କାଚକନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା। ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ମହୋତ୍ସବ, ନାଚ, ଗୀତ, ଆଲୁଅ ଓ ରୋଷଣୀ ଚାଲିଲା। କେହି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ଆମେ ମଲୁକି ଗଲୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲେନି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା। ସେ ବି ସେ ଉଚ୍ଚ ଘରେ ରହନ୍ତି ନା ବାବା? ହଁ, ରହନ୍ତି। ସେ ଏଇଠିକି ଆସି ଏଇ ଧୂଳିପିଣ୍ଡାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଗୋଟାପଣେ ତାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖି ତ ନାହିଁ, ଶୁଣିଛି ସୁଦାମା ବୋଲି ଜଣେ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ଖୁଦ ଗଣ୍ଡିଆ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଦ୍ୱାରକା ଯାଇଥିଲା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତା ହାତରୁ ଖୁଦ ନେଇ ସେ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ସେ ଅମୃତ ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମର ଭଗବାନ। କ'ଣ ତୀର ତିଆରି ସରିଗଲା? ତୀରଟା ଭାରି ମୁନିଆ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଦେହରେ ଭେଦିଯିବ ତାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏଣିକି ଶିକାର ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟରୁ ଜନ୍ତୁ କମିଗଲେଣି। କେତେ ଦୂରକୁ? କହି ତ ହବନି। ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଶିଆଳି ଲତାକୁଞ୍ଜ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଏରକା ବନ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବାଲି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କାଲିଠୁ ଯିବ? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବ। ଇଏ କ'ଣ? ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀରେ ଇଏ କି ଲୀଳା? ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଳୟର ପୂର୍ବ ସୂଚନା, ନା ଯୁଗ ସନ୍ଧି, ନା ସମୟର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି? ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭ୍ରାତା? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାରକା ନଗରର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ ତତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ? ଆପଣ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଝଡ଼ ପରର? ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ବା କ'ଣ ଭଲ ଥିଲା? ଯାଦବମାନଙ୍କର କନ୍ଦଳ ତ ଝଡ଼ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା। ଭ୍ରାତା, ଝଡ଼ରେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଭ୍ରାତା। ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ନା ତୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଚାହୁଁନୁ? ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି ଭ୍ରାତା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୋ ଭିତରର ସବୁ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅବସନ୍ନ, ଶରୀରରେ ବି ମନରେ ବି। ଏକଥା କହି ତୁ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ତ? ମଥୁରାର ସେ ଦିନର କଥା ସବୁ ଟିକେ ମନେ ପକା। କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅରାଜକ ମଥୁରା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜରାସନ୍ଧର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା କଂସର କିଛି ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ଆମ ହାତରେ ସୈନ୍ୟବଳ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଭାବାପନ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବି ଆମରି ଭଳି ଶୈଶବ ଅତିକ୍ରମ କରି କୈଶୋରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଭାତୃବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭ୍ରାତା ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ଆଉ ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ତୁ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ଭ୍ରାତା? ନା, ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ନଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱାରକା, ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଏଇଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ବି ତୋରି ପରାମର୍ଶରେ ହେଇଥିଲା। ଯଦୁବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବୃଷ୍ଣିକମାନେ ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ବାଷ୍ଣେୟ। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅଳକାପୁରୀ।
ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏସବୁ କେବଳ ତୋରି ପରାମର୍ଶରେ ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବୁ ଯା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ କିଭଳି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ମୁଁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଭ୍ରାତା? ପ୍ରକୃତିର ଏ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବା ଦମନ କରିପାରିବ? ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଏ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରିବ? ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ଉତ୍ତାଳ ହବ? ଇଏ ତ ଶ୍ରାବଣ ନୁହେଁ, ମୁଷଳଧାରରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ? ଯାଦବମାନେ ବା କୋଉ ନୀତିବାନ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା? ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି? ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭ୍ରାତା। ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। ଜୀବନ ତା ଚାରିପାଖରେ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରୁ କେହି ଜଣେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରାତା। ତା ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଦବମାନେ ସମୂହ ଭାବରେ ଦାୟୀ? କିଏ କହିପାରିବ? ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସମୟ ହିଁ ଦାୟୀ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ସମୟକୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଶେଷ କଥା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇ।